Welcome to CML Infotech. Today we are talking about Ether channel or port channel from CCNA. So Ether channel. Ether channel means binding multiple physical interface and considered as a logical one. The reason to implement Ether channel. So here you can see Ether channel concept. It's also called as port link or link aggregation or port channel or ether channel. This is to make multiple physical interface to become logically one. The reason for implementing ether channel, ഈ കാണുന്ന ഡിസൈനിങ്ങിനകത്ത്, or let's say you have two switch connected via trunk cable. Either it could be copper UTP cable or fiber cable. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തു. Let's say port number 23 and port number 24. And maybe this is 1 gig speed, 1 GB speed. ഈ ഡിസൈനിങ്ങിനകത്ത് സ്വിച്ച് 1, സ്വിച്ച് 2. ഈ ലിങ്ക് ഡൗൺ ആയാൽ there is no communication between them. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി we will use an additional cable, maybe 2 or maybe 3 or more cable between switches. So the reason for connecting multiple cables between switches to get redundancy or to get more speed, or if one interface goes down, the other interface will take care. But when you connect more than one cable between these two switches, according to spanning tree protocol, which is used to avoid layer 2 loops, out of 3 cable, only one cable will considered as forwarding port, and the remaining port will be make it as blocking states, which means the cable is not active. Only when the active link goes down, the backup link will become active. This is the concept of spanning tree. Let's say I have another switch here and I connected a cable between them. Initially I connected single cable. Thereafter I thought to have an extra cable for the redundancy or the like parallel cable. If the primary or one cable goes down, the other one will be taking care. Or to have more bandwidth to send and receive the data. If I have a 1 gig, this will become, as per my understanding or as per our understanding, this should come with 2 gig. But as it's the same, the spanning tree will make one port as active, the other one as blocked or backup state. So in order to get the complete connected bandwidth output or to active all the connected ports, let's see, I have 3 cable connected, all the 3 must be utilized. So in order to make sure all the connected interface or all the connected cables are active or are in utilized mode, we will be implementing port channel or ether channel. രണ്ട് സ്വിച്ച് തമ്മിൽ ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ in case അത് ഡൗൺ ആയാൽ we don't have a alternate solution. Therefore ഒരു additional cable, 1 or 2 or more cable നമ്മൾ additionally connect ചെയ്യും. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താലും by default ആയിട്ട് ഒരു പോർട്ട് മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക. This is because of spanning tree, and that is also because to avoid a layer 2 loop. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പോർട്ടും
നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അപ്പം നമ്മൾ സ്വിച്ചിനോട് പറയുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിന്റെ സ്പാനിങ് ട്രീ നോക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി 2 കേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്പാനിങ് ട്രീക്ക് അതൊരു ഒറ്റ കേബിൾ ആയിട്ട് തോന്നണം. അതിനാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് ചാനൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, if I'm going to configure port channel and the port channel is identified by a port channel number, as an example I'm going to give port channel number 1. So according to switch 2 and switch 3, when they are looking between them the connected cable, they will come to know that it is belongs to a port channel, and the port channel will be identified as a single, even though you have connected an extra cable between them as it is 3 cable. Still, according to port channel, it will show you as a single cable. If I have an extra cable, one more, like this. So port channel എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി ഉള്ള 2 കേബിളിനെ ലോജിക്കലി ഒരു കേബിൾ ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരും. So when the configuration perspective, when the spanning tree look into the cable side, the STP will address that it has a single cable, which is a called port channel. Without port channel, it looks like by physically as well as configuration level, it likes 2 cable, only one going to be active based on spanning tree. But when you enable port channel configuration between these two, and we made these two under one port channel, still physically there are 2 cable, but logically it looks like one port channel. So 1 gig, it will become under this port channel 2 gig. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഫിസിക്കൽ കേബിളിനെ ലോജിക്കലി ഒരു കേബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So here you can see that concept. ഒരു പോർട്ട് ചാനൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ the both and the speed must be same, either it's fast ethernet or giga. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിത്തൗട്ട് ഈത്തർ ചാനൽ ഞാൻ 4 കേബിൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു കേബിൾ മാത്രമേ, ദ ഫസ്റ്റ് പോർട്ട് മാത്രമേ അപ്പ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഡൗൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടും ഇവിടെ അപ്പായിട്ടും കാണുന്നത് ഇവിടെ BPD ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്, ഇത് നോൺ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. നോൺ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ടു റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു പോർട്ട് റൂട്ട് പോർട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ടു പോർട്ടും ആണ് ഉള്ളത്. അതായത് NDP, നോൺ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോർട്ട്. ഇതിന്റെ ഈ 4 പോർട്ടും നമുക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പോർട്ട് ചാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ പോർട്ടിന്റെയും സ്പീഡ് 100 Mbps ആണ്. 4 പോർട്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 400 Mbps. പോർട്ട് ചാനൽ നമ്പർ 10, port speed 100 Mbps on each port. Together it becomes 400 Mbps under the port channel. So ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് പോർട്ട് ചാനലും ഈതർ ചാനലും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു അപ്പം ഈതർ ചാനൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് ഇന്റർഫേസ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു സൈഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇതർനെറ്റും മറ്റേ സൈഡ് ഗിഗ ഇതർനെറ്റും, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡുള്ള ഇന്റർഫേസ് തമ്മിൽ ഈതർ ചാനൽ അപ്പാവില്ല. പിന്നെ 8 ഫിസിക്കൽ ഇന്റർഫേസ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഈതർ ചാനൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം. എത്ര ലിങ്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതിന് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഈതർ ചാനലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ആണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് 8 കേബിൾ വരെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ 2 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പം 2 കോർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. കോർ സ്വിച്ച് 1, കോർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ VLAN കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്റർനെറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുക. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി 2 ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്വിച്ച് ആണ്, പക്ഷെ ലോജിക്കലി അതൊരൊറ്റ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. കോൺഫിഗറേഷൻ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ
സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷനും ചെയ്യാനുണ്ട്. സ്റ്റാക്കിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റാക്കിംഗ് കേബിളും ഉണ്ട്. Now, ഈ സ്വിച്ചിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ ഉദാഹരണത്തിന് 1 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ പോർട്ട് നമ്പർ 1നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് 1/1 എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ 1 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് 1, രണ്ടാമത്തെ 1 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ പോർട്ട് 1. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇതിപ്പോ ഒരു 48ാമത്തെ പോർട്ടാണെങ്കിൽ ഈ 48ാമത്തെ പോർട്ടിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് 1/48 എന്നാണ്. അതേപോലെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം 48. ഈ പോർട്ടിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 2/48 എന്നാണ്. അതായത് സെക്കൻഡ് സ്വിച്ചിലെ 48ാമത്തെ പോർട്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ. ഇനി ഇതിപ്പോ ഒരു കോർ സ്വിച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആക്സസ് സ്വിച്ച് വേണം. ആക്സസ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എഡ്ജ് ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണ്. അപ്പം എഡ്ജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്യാമറ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആവാം, ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആവാം, IP ഫോൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ആക്സസ് പോയിന്റ് ആവാം, ലാപ്ടോപ്പ് ആവാം, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആവാം. ഇങ്ങനെ എഡ്ജ് എനി ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചിനെയാണ് ആക്സസ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുക. ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആക്സസ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ആക്സസ് സ്വിച്ചിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നത് CML എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ACW ആക്സസ് സ്വിച്ച്, or ASW ആക്സസ് സ്വിച്ച് 1. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്സസ് സ്വിച്ച് 1-ല് ഞാൻ സിസ്റ്റം, IP ഫോൺ, ക്യാമറ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി ഈ സ്വിച്ച് തമ്മിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ 48ാമത്തെ പോർട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ 48ാമത്തെ പോർട്ടും ഞാൻ സെയിം ആക്സസ് സ്വിച്ചിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ 1, ഇതിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ 2. സിംഗിൾ ആക്സസ് സ്വിച്ചിന്റെ 1ഉം 2ഉം. അപ്പോൾ സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു പോർട്ട് ആക്റ്റീവും ഒരു പോർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക, PO ഉദാഹരണത്തിന് 1. PO1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ചാനൽ 1. അപ്പം ഈ CML ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആക്സസ് സ്വിച്ച് 1ന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ 1ഉം 2ഉം പോർട്ട് ചാനൽ 1ലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പോർട്ട് സ്പാനിങ് ട്രീ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം സ്പാനിങ് ട്രീന് മനസ്സിലാവുന്നത് പോർട്ട് ചാനൽ 1 ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ്, ഒറ്റൊന്ന്. അപ്പം അവിടെ 2 പോർട്ട് എന്നുള്ളത് STPക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ 48 കോർ സ്വിച്ച് 1ന്റെയും കോർ സ്വിച്ച് 2ന്റെയും 2 പോർട്ട് നമ്മൾ പോർട്ട് ചാനൽ 1ലേക്ക് ഇടുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 2 ആക്സസ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. 2 കോർ സ്വിച്ച് പോലെ 2 ആക്സസ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ സ്വിച്ച്, അപ്പൊ ഈ 2 സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ലോജിക്കലി എന്താക്കും? ഒരു സിംഗിൾ സ്വിച്ച് ആക്കും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാക്കിംഗ്. ഉദാഹരണത്തിന് STK സ്റ്റാക്കിംഗ്. ഇനി ഈ 2 ആക്സസ് സ്വിച്ചിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോർ സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ലെറ്റ്സ് സേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ സ്വിച്ച് നിന്ന് ഇതിപ്പോ 48 ആണല്ലോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് വേറൊരു പോർട്ട്, എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ 4, ഓക്കെ. ഇതിന്റെ 4 ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ 4 ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് മിനിമം കണക്ടിവിറ്റി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മാക്സിമം കണക്ഷൻ ആക്കാം. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
So let's say ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സ്വിച്ചിന്റെ നിന്ന് 4 കണക്ഷൻ, 4 കണക്ഷൻ അടുത്ത പോർട്ട് ചാനൽ 2 മിനിമം 2 എണ്ണം മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 എണ്ണം മതി, കാരണം ഒറ്റ സ്വിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 2 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ 4 കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. മാക്സിമം കണക്ഷൻ, മാക്സിമം റെസിലിയൻസ്, മാക്സിമം ലോഡ് ബാലൻസ്, മാക്സിമം റിഡൻഡൻസി ഓർ മാക്സിമം ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി. ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്വിച്ചിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരു കേബിൾ മാത്രമേ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കേബിളും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫുൾ റിഡൻഡൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോർട്ട് ചാനൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം. ആ എല്ലാ ഇന്റർഫേസിനും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടുക, അതാണ് ഉദ്ദേശം. എനിക്കിവിടെ 4 കേബിൾ ഞാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് മാക്സിമം 8 കേബിൾ വരെ എനിക്ക് പോർട്ട് ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോർ സ്വിച്ച് ടു ആക്സസ് സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനാരിയോ നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് സേ അതിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് മിനിമം 4 കേബിൾ, മാക്സിമം നമുക്ക് 8 കേബിൾ വരെ പോർട്ട് ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരാം. എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പോർട്ട് ചാനൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നു? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ ലിങ്കിനെ ഒരു ലോജിക്കലി ഒരു ലിങ്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി. അതെന്തിനു വേണ്ടി? ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പറയാം. ഇതൊരു 2-3 കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഈ 2 സ്വിച്ച് തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ കേബിളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ കേബിൾ ഡൗൺ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ ഇസ് നോ കണക്ടിവിറ്റി. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ കേബിളും കൂടെ വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 2 കേബിൾ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കേബിൾ സ്വിച്ചുകൾ തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മറ്റേത് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് STP. ഇനി ഇത് ഡൗൺ ആയാലോ ഇത് അപ്പ് ആവും. അങ്ങനെ മതി എങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എന്നാണ് പറയുക. ആക്റ്റീവ് പാസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരെണ്ണം മാത്രം അപ്പ്, അത് ഡൗൺ ആയാൽ മാത്രമേ അടുത്തത് അപ്പ് ആവുള്ളൂ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എന്ന് പറയുക. ഇതാണ് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് 2 കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ, ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്പാനിങ് ട്രീ. പക്ഷേ റിയൽ സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് 2 ലിങ്കും അപ്പായിരിക്കണം. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ, എന്തിനു വേണ്ടി 2 ലിങ്കും അപ്പാക്കണം? ഒരു റീസൺ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ഇപ്പൊ ഇത് 10 ഗിഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതും 10 ഗിഗ് ആണെങ്കിൽ 2 കേബിളോ 3 കേബിളോ അതിൽ കൂടുതൽ കേബിളോ 2 സ്വിച്ച് തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേബിളിന്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് മാത്രമേ കിട്ടൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡൗൺ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഫുൾ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫുൾ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 10 ഗിഗ്, ഇത് 10 ഗിഗ്, ഇത് 10 ഗിഗ്. അപ്പൊ എത്രയായി? 40 ഗിഗ് ആയി. ഈ 40 ഗിഗും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഹൈ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to implement port channel. So one of the reason for implementing port channel to get the complete bandwidth between source and destination. ഇനി ഇങ്ങനെ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് മാത്രം മതി, ബാക്കി ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ, മെയിൻ ലിങ്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ബാക്കി മതിയെങ്കിൽ പോർട്ട് ചാനൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ട. You can leave it with the spanning tree. One will be up and the rest will be blocked. പക്ഷേ ഫുൾ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് വേണം, ഹൈ ത്രൂപുട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to implement port channel. That is one of the reason for implementing port channel, to get the complete bandwidth. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഡിവൈസുകളുണ്ട്, ഇവിടെ കുറേ ഡിവൈസുകളുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിൽ ഇന്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you are not getting enough bandwidth.
നമ്മളതിന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾ കഴുത്തോളം വന്ന് അവിടുന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, ബോട്ടിൽ നെക്ക്. അതായത് ഇത് 10 ഗിഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 1 ഗിഗ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടുന്ന് 1 ഗിഗോ 10 ഗിഗോ പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്നേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മാത്രം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ഇവിടുന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉദ്ദേശിച്ച എത്ര പെർഫോമൻസ് കിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ ലേറ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇഷ്യൂസ്, ചോപ്പിംഗ്, ക്രാക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പലതും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും. ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻ ഷോർട്ട്ലി, നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ ത്രൂപുട്ടിൽ നിങ്ങളൊരു ഡാറ്റ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് ഇന്റർഫേസിനകത്ത് ഇനഫ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇല്ല. സോ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സ്ലോ ആയി. അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി യു വിൽ ബി ഡിസൈഡഡ് ടു കണക്ട് an additional cable between them. ഇത് ലെറ്റ്സ് ഇത് 1 ഗിഗ് ആണ്, ഇതും 1 ഗിഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 10 ഗിഗ് ആണ്, ഇത് 10 ഗിഗ് ആണ്, ഇതും 10 ഗിഗ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് മതിയാവുന്നില്ല. സോ യു ഹാവ് കണക്റ്റഡ് അഡീഷണലി 3 more cables. So altogether you have 4 cables. Intentionally you are thinking that you're gonna get 40 gig speed enough, but if you simply connected cable between them and you are not enable those to avail 40 gig, you will never get. It will be remain as same with 10 gig. So after you connect the physical connectivity, in order to avail the complete service, complete bandwidth, you have to make sure by doing certain configuration to confirm that you have enough configuration, or you satisfied with your device by in terms of configuration to achieve your complete bandwidth, which is known as port channel. Okay, and the other concept, every current design you will have minimum 2 core switch. That is the minimum design concept. Core switch 1 and core switch 2. And stacking. The reason for 2 switch, to have a 2 link, to have a full redundancy. Then you have 2 server farm switch. Server farm switch 1 and server farm switch 2. And you have 2 access switch. Access switch 1, access switch 2. The 2 server farm switch for connecting servers. Let's say you have a 1 server here, and this server you have 2 link. The reason for 2 link, if 1 link goes down, still your server have a services. Apart from that, your 2 link will have a complete bandwidth, so throughput is very high. And you have access switch 1 and access switch 2 have, example, you have one access point for Wi-Fi, and this access point also have 2 link. If 1 link goes down, 1 switch goes down, still you have parallel link to provide your services. Then your access switch 1 connected to core switch 1, access switch 2 will connected to core switch 2, and if 1 link goes down, still you have a second link with a 0 downtime. And your server switch 2 to your core switch, you must have 4 link services, which means end-to-end connectivity, a complete resilience, a complete redundancy. If 1 link goes down, without any drop or without any downtime, your complete service is up. If this link goes down, if this link goes down, if this switches goes down, still have a parallel switch, parallel link to go to get your services. So in between any switch to any switch,
any switch to any servers, any switch to any edge devices, we will try to be build a dual link to get a complete resilience, a complete redundancy, or to complete bandwidth with a zero downtime. You will get the complete services. If this example, if you are, let's say, if this switch goes down, your IT team will come and replace the switch. But still, you will have your complete services with zero downtime. Let's say you don't have this link, or you don't have this link, or you went with a single link, or you went with a single switch. If this switch goes down, your complete services goes down. So, in order to avoid any service delay or service interrupt for your end user, we always considered multi-path communication, multi-switch communication to make sure your services and your configuration or your edge devices or anything between anywhere to anywhere, you must have minimum dual link. And it's not just you connected dual link to get the complete services. No, when you connected by physical infrastructure to have a dual link connectivity, you also need to confirm that you achieved your configuration level to avail the complete services. That's what we call it as port channel. അപ്പോൾ പോർട്ട് ചാനലും കൂടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഡ്യുവൽ ലിങ്കിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സർവീസസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഡ്യുവൽ ലിങ്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിങ്ക്, ഒരു സ്വിച്ച്, ഒരു എൻഡ് സർവീസസ് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ ഒരു സെർവേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച്, ഒരു കോർ സ്വിച്ചിന്റെ ലിങ്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എൻഡ് യൂസേഴ്സിന്റെ സർവീസ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല. ഈവൻ എൻഡ് യൂസർ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് സ്റ്റോപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പോലും പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യുവൽ ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യുവൽ ലിങ്കിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സർവീസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷനും കൂടെ അപ്പ് ആവണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പോർട്ട് ചാനൽ ഓർ ഈതർ ചാനൽ ഓർ link aggregation group, LAG. So hope you understand the ether channel concept. Ether channel is used to build a multiple physical link to consider as a logical one towards to the spanning tree. The reason, when you connected multiple link between switches, spanning tree will block one of them to consider to avoid a loop. Ether channel configuration is to allow a multi-path redundancy or multiple link to have a complete bandwidth or to have a complete redundancy between any point to any point. Hope you understand the port channel or Ether channel concept from CCNA. Thank you for joining with us from CML Infotech. Have a good time.